салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими душанбе 14 июни тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома боздошти се гумонбари қатли 4 узви як оила дар ноҳияи ҷайҳун. ҷасадҳои ду марзбони тоҷикро баъди 8 моҳ пайдо карданд. видеои лаҳзаи латукуби духтар дар душанбе ҳамаро шок кард. зодаи исфараи тоҷикистон Ильёс Тешаев чемпиони Русия шуд. видеои мансабдорони ӯзбек бо рақосаҳои нимӯриён ва узри баъдтар аз гуноҳи онҳо. даргузашти Муҳаммад Саид Аҳмад, хонандаи маъруфи таронаҳои орифона. профессор Худойбердӣ Холиқназар ба синни 70 расид. наҷоти як ҷавон дар баҳри тоҷик ва канда шудани ду бомб дар пойтахт. ҷанги ду ҳамсоя дар Турсунзода, занозанӣ дар пойтахт ва ҳалокати кӯдаки 6сола дар зери чархи Камаз. ва акнун тафсилоти хабарҳо. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи ҷайҳун нахустин гумонбарон дар куштори 4 узви оилаи Маҳмадовҳо дар деҳаи Тарғокро дастгир карданд. дар ин бора рӯзи 14 июн хабаргузории Азия Плюс хабар дод. ҳарчанд ангезаи куштор то ҳол маълум нест, вале бино ба маълумоте ки аз як хешованди феълан дар хориҷи кишвар қарордоштаи ин хонавода ба даст расид, мақомот бо гумони даст доштан дар ин куштор 3 нафарро дастгир карданд. хабар додааст Азия Плюс. тафсилоти дигар аз ҷумла шахсияти гумонбарон ва далелҳои мавриди шаку шубҳа қарор гирифтани дастгир шудани онҳо, ангеза ва сабабҳои куштори бераҳмонаи Аҳлиддин Маҳмадов ва 3 фарзанди ноболиғи ӯ норӯшан боқӣ мемонад. мақомоти милиса ва додстонии ноҳияи ҷайҳун ки масъулияти таҳқиқи куштори субҳи 12 июн дар деҳаи Тарғокро бар дӯш доранд, то кунун дар бораи ин ҳодиса ва ҷараёни таҳқиқот ягон шарҳ намедиҳанд. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон ки ҳанӯз рӯзи шанбе ваъдаи шарҳи ин қазияи пурсарусадоро дода буд, низ то кунун хомӯширо ихтиёр кардааст. ёдовар мешавем, субҳи шанбе 12 июн дар деҳаи Тарғоки ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон Аҳлиддин Маҳмадов, як сокини 39-солаи Тарғок ки ба деҳқонӣ машғул буд, ҳамроҳи 3 фарзанди ноболиғаш кушта шуда, ҳамсари ӯ ва як духтараш тавонистанд аз дасти қотилон фирор кунанд ва бо ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бистарӣ карда шуданд. соли таваллуди фарзандони кушташудаи ин хонадон 2007, 2008 ва 2010 буда, ба гуфтаи сокинон ҳамаи онҳо аз қисмати сар ботабар ва ё ашёи кунди монанд ба табар зарба хӯрдаанд. ҷасадҳои Сироҷиддин Ятимов ва Қандилҷон Воидов, ду сарбози марзбонро ки 8 моҳ пеш дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ғарқ шуда буданд, пайдо карданд. радиои Озодӣ рӯзи 14 июн хабар дод ки ҷасадҳои шинохтанашавандаи ин ду сарбозро аввали моҳи июн пайдо карда, пас аз 13 рӯз пас аз шиносоии онҳо тавассути ташхиси ДНК ба хок супориданд. ин ду сарбоз 29 сентябри соли гузашта ҳангоми кӯшиши наҷоти як хонандаи мактаб аз худкушӣ дар дарёи Бартанг дар ҳудуди ноҳияи Рӯшон ғарқ шуданд. Искандар Воидов, падари Қандилҷон Воидов, рӯзи 14 июн дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки ҷасади писари ӯро 36 километр ва ҷасади ҳамроҳаш Сироҷиддин Ятимовро 6 километр поёнтар аз макони ғарқ шуданашон пайдо карданд. ӯ гуфт ки об ҷасадҳоро зери қум карда будааст ва ҳоло бо поин рафтани сатҳи оби рудхонаи Бартанг ҷасадҳо намудор шуданд. ҷасадҳо шинохта намешуд. қисме аз либосашон ва устухонҳояшон монда буд. 13 рӯз дар кор шуд ки тариқи ДНК исбот кунанд ки ин ҷасади писари ман аст, гуфтааст Искандар Воҳидов. ин ду сарбоз ки то анҷоми хидматашон дар артиш ҳамагӣ чанд рӯзи дигар боқӣ монда буд, барои наҷоти як хонандаи мактаб ки мехост худкушӣ кунад, худро ба об андохтанд. хонандаи синфи даи мактаби деҳаи Вамари ноҳияи Рӯшон баъди як ҷанҷоли оилавӣ бо қасди худкушӣ худро дар ҷое ки руди Бартанг ба руди Панҷ мерезад ба об андохта буд. вақте хонандаи мактаб худашро ба об мепартояд, сарбозонро шояд виҷдонашон азоб медиҳад ки барои наҷоти ӯ ба оби сард медароянд. мумкин мӯзаҳои вазнини сарбозӣ ва оби сард имкон надод ки онҳо худ ва ин писарро наҷот диҳанд. онҳо ҳамчун қаҳрамон ва чун сарбозони дилсӯз
رفتار کردند. نقل کرده بود حسن رجبوف، یک مسئول قسم مرزبانی روشن. محستی ظهورова خواهر سراج الدین یتیموف گفته بود که مهلت 2 ساله خدمت برادرش به پایان رسیده بود و او باید روزهای نزدیک به خانه برمیگشت. به ما نقل کردند که دادرم اون بچه را راضی میکند که خودش را نپرتاید. اون بچه در جایش می ایستد. همین لحظه کدام خویشش را می بیند دیگر گپ را گوش نکرده سراسیمه خودش را به او می پرتاید. دادر من بسیار بچه دلسوز بود. شاید دیگر طاقت نکرد که تماشابین باشد. 2 سال پوره خدمت کرده بود و روزهای نزدیک باید برمیگشت. نقل کرده بود او. جسد خواننده مکتب را یک روز پس 30 سپتامبر سال 2020 پیدا کردند، ولی جستجوی جسد سربازان تا کنون نتیجه نداده بود. سراج الدین یتیموف ساکن شهر دوشنبه و قندیل جان وایدوف ساکن نویه یوون در قسم حربی 014 سرریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خدمت میکردند. در شبکه‌های اجتماعی تلاش این سربازان برای نجات جان خواننده مکتب را همچون قهرمانی ستایش میکردند. حادثه تیوی یک گروه فیسبوکی که ظاهراً به جای گروه قطع شده پرویز تیوی تأسیس داده شده است، روز 14 ایون با لوگوتیپ پرویز تیوی 2 ویدیوی لحظه لطوکوب یک دختر را در درون یک ماشین را نشر کرد. مؤلف ویدیو میگوید این حادثه شام 13 ایون تخمینا ساعت 18:30 در نزدیکی مرکز دیاگنوستیکا در شهر دوشنبه در داخل ماشین رقم دولتیش 9399 PB01 روی داده است. در ویدیو دیده می شود که راننده جوان ماشین از جای نشست راننده به قفو توپ خورده یک دختر را که در نشستگاه قفو نشسته است با مشت و شپاتی لطوکوب می کند. این جوان با این اکتفا نکرده از داخل ماشین به سمت نشستگاه قفو گذشته به لطوکوب دختر با شدت بیشتر ادامه می دهد. ظاهراً داد و فریاد دختر دقت راهگذران را به خود کشیده و یک زن راهگذر به پیش ماشین می آید تا بفهمد که در داخل آن چی می گذرد و چرا آن جوان آن دختر را با چنین بیرحمی زده ایستاده است. این زن به ماشین نزدیک شده حتی کوشش می کند که در ماشین را بگشاید، ولی در از درون قلف بوده است. بعد این جوان زیاد شدن توجه اطرافیان به حادثه درون ماشین را دیده به نشستگاه پیش به کرسی راننده برمیگردد و بعد چند ماشین را از آنجا میراند و فرار میکند. سبب مناقشه این جوان و دختر در داخل ماشین ناروشن باقی میماند، ولی بسیاری از کاربران بعد تماشای ویدیو لطوکوب دختر نوشتند که این ویدیو آنها را به حالت شوک انداخت. آنها اظهار عقیده کردند که لطوکوب زن یا دختر برای یگان مرد عمل زیبنده نیست و هیچ دلیل زوراوری نسبت به جنس لطیف را توجیه کردن نمیتواند. بسیاری ها به مقامات ملیس شهر دوشنبه مراجعت کرده خواستند تا این جوان بدرفتار را یافته جزا دهند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه معمولا به حادثه هایی که مورد توجه جامعه قرار میگیرد فوراً واکنش میکنند. ورزشگر 19 ساله زاده تاجیکستان الیاس تیشایف در مسابقات قهرمانی روسیه اوید به محاربه آمیخته جنگی در شهر نیژنی نوفگورود صاحب مدال طلا و عنوان قهرمان یا چمپیون روسیه شده است. الیاس تیشایف سال 2002 در اسفره تاجیکستان به دنیا آمده است. او هم نام پرره و برادرزاده الیاس تیشایف سخنگوی سابق شهرداری اسفره است که چند پیش از عالم چشم پوشید. الیاس از سن 7 تا 13 در زادگاهش اسفره مشق کرده بعد کوچیدن اویلش به روسیه از سال 2015 در لیپسک در مکتب در روسیه مشهور ایگور ولاتینسف تحت رهبری مربیان شناخته چون والری کرستینسکی، مکسیم سافونوف و اندری شیشکین مشق میکند. الیاس تیشایف سال گذشته در بین نورسان عنوان قهرمان جهان را در نوع ورزش پانکراتیون به دست آورده ماه سپتامبر سال 2020 با رسیدن به سن 18 به هنرنمایی در مسابقات بین ورزشگران کلانسال سر کرده در نخستین مسابقهش جام روسیه اوید به پانکراتیون جای سیوم و مدال برنجی را به دست آورد. ماه نوامبر سال 2020 الیاس تیشایف در مسابقات قهرمانی روسیه اوید به پانکراتیون بین جوانان تا سن 19 در ایرکوتسک صاحب مدال نقره گردیده و ماه فوریه سال 2021 در لیپسک در مسابقات قهرمانی حوزه فدرالی مرکزی روسیه
اوید به پانکراتیون در وزن تو 62 کیلو در بین ورزشگران سالهای تولدشان 2001-2002 مدال طلا به دست آورد. همین طور این ورزشگر جوان تاجیک ماه اپریل سال جاری در مسابقات قهرمانی روسیه اوید به پانکراتیون بین ورزشگران سالهای تولدشان 2001-2002 در وزن تو 66 کیلو صاحب مدال نقره شد. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی در یک طرفخانه با رقاصه‌های نیم اوریان استراحت کردن منصبداران حاکمیت نویه سیردریای ولایت سیردریای ازبکستان نشر شده است. در ویدیو دیده می شود که به نزد منصبداران که در طرفخانه شام می خورند یک گروه رقاصه ها با لباس نیم اوریان حاضر می شوند و برایشان می رقصند. منصبداران این لحظه ها را با تلفن به نوار می گیرند و به رقاصه ها پول می چسبانند. این ویدیو در بین کاربران ازبک چنان سر و صدای زیاد به پا کرد که مقامات حاکمیت ولایت سیردریا مجبور شدند که در کانال رسمی خود در تلگرام کانال در این باره شرح رسمی چاپ کنند، ولی شرحی که عذر بدتر از گناه را میماند. بنا به اطلاع رسمی این ویدیو در نیمه ماه اکتبر سال 2020 تخمینا ساعت 21 در طرفخانه اوراسیا ثبت شده است. در اینجا کارمندان مقامات محلی از جمله سردار اداره آبادانی نویه، سرمتخصص ناظرات اکولوژی و حفظ محیط زیست، سردار کارخانه فرعی دولتی سوواق و سردار اداره راهسازی و معاون کنونی حاکمیت نویه سیردریا که اون وقت هنوز یاردمچی حاکم نویه بود، گویا بعد کار جمع شده یک جای خوراک شام می‌خوردند و گویا به ناگاه به نزد میزی که آنها نشسته بودند رقاصه های بالت شو که در این طرفخانه کار میکنند آمده در پیششان رقص کردند. بنا به فرضیه مقامات گویا به منصبداران این رفتار رقاصه ها خوش نآمده است و آنها به رقاصه ها پول داده از آنها خواستند که تالا را ترک کنند. ولی در ویدیویی که نشر شده است دیده می شود که منصبداران برای پیدا شدن و برایشان رقصیدن رقاصه های نیم اوریان گویا ناراحت شده باشند. برعکس دیده می شود که آنها با خوشحالی برایشان رقصیدن رقاصه ها را با تلفن به نوار می گیرند و به آنها پول می چسبانند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. پروفسور خدایبردی خالق نظر، دکتر علم‌های تاریخ، دیپلمات و سیاستمدار تاجیک، سابق وزیر خارجه و وزیر مهنت و شغل اهالی تاجیکستان، رهبر سابق مرکز تحقیقات استراتژی روز 14 ایون به سن 70 رسید. خدایبردی خالق نظر 14 ایون سال 1951 در شهر خاروق به دنیا آمده. سالهای 1975 رشته شرق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. وی سال 1987 رساله علمی را در موضوع فعالیت اجتماعی سیاسی جمال الدین افغانی و شاگردان او در ایران در آخر عصر 19 و اول عصر 20 در انستیتوت آسیا و افریقای دانشگاه مسکو حمایه نموده صاحب عنوان نامزد علم‌های تاریخ گردید. خدایبردی خالق نظر سال 1992 در هیئت حکومت مراسای ملی رهبر وزارت خارجه را بر دوش داشته بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 بر اساس سهمیه 30% مخالفین وزیر مهنت و شغل اهالی تعیین شد. او بعد ترک حکومت به کار علمی گذشته و از سال 2014 تا 2019 مرکز تحقیقات استراتژی یک نهاد تحلیلی وابسته به پرزیدنت تاجیکستان را رهبری کرد. کارمندان ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت سوخت روز 13 ایون تخمینا ساعت 11:30 یک شهروند 21 ساله ازبکستان موقتا ساکن شهر خوجند را از غرق شوی در بحر تاجیک نجات دادند. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده با دریافت خبر غرق آب شدن این جوان دسته زودعمل نوبتدار در ساحل بحر تاجیک خود را به جای حادثه رسانیده و جوان را سر وقت از میان آب به ساحل آوردند و نجات دادند. به جوان یاری اولی طبی رسانیده شد. کمیته حالتهای فوق‌العاده همچنین خبر داد که نیمه دوم روز 13 ایون شمال سخت بام دو بنا را در دوشنبه کنده به زمین افکنده است. ساعت 15:27 به قسم نوبتدار کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر دادند که 91 متر مربع بام بنای 4 قبته رقم 13-1 در کوچه فردوسی
بر اثر شمال سخت به زمین افتاده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت 5 کارمندش به جای حادثه سفر برگردیده و ساعت 17:50 حالت به عمل آمده از جانب نجات دهندگان برطرف کرده شد. همین طور ساعت 16:45 خبر رسید که باد شدید بالاپوش یک بنای نو آشیانه را کنده و تخمینا در مساحت 270 متر مربع ضرر رسانیده است و یک قسمت بام به زمین زده است. گفته می شود که یک قسم بام بنا به بالای ماشین تمغه خوندای افتاده و ماشین هم قسما ضرر دیده است. نجات دهندگان بعد تخمینا 2 ساعت این حالت را نیز برطرف کردند. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت خوشبختانه در این 2 حادثه کسی آسیب جسمانی ندیده است. این نهاد افزود 2 بامی که بر اثر شمال کنده شدند در آن 2 بنا از جانب ساکنانشان خودسرانه به لایحه ساختمان و به موافقه با ساختارهای دخلدار پایتخت ساخته شده بود. هنرمند قصه و داستانسرای عارفانه محمد سعید احمدوف روز 14 ایون در زادگاهش در دهه گلخنی ایثار در سن 66 از عالم چشم پوشید. در این باره هنرمند شناخته فرقت سعیدزاده در فیسبوک خبر داد درباره علت مرگ محمد سعید احمد چیزی گفته نشده است. محمد سعید احمد 10 فوریه سال 1955 در دهه گلخنی نویه ایثار به دنیا آمده آموزشگاه موسیقی نویه لنین و سپس دانشکده صنعت به نام میرزا ترسونزاده را ختم کرده است. او به صفت هنرمند سالهای 1975 1976 در ناحیه دنغره، سالهای 1976 1977 در ناحیه لخش و سالهای 1978 1981 در ناحیه نورآباد و از سال 1981 تا پایان عمر در شعبه فرهنگ شهر ایثار فعالیت کرده است. محمد سعید احمد بیشتر سرود و ترانه و قصه و داستان‌های عارفانه می‌سرود. محمد سعید احمدوف با مدال خدمت شایسته قدر شده سال 2006 با عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است. محمد سعید احمد و ترانه‌های ماندگار او نیز در یاد هزاران مخلصانش بر جا خواهند ماند. روانش شاد و یادش گرامی باد. ساکن 33 ساله جماعت 10 سالگی استقلالیت شهر ترسونزاده به آن گمان بر می شود که شب 12 ایون تخمینا ساعت 23 در حالت مستی به خانه همسایه 45 سالش آمده در جریان مناقشه به شکم او یک ضربه کورد زده است. در نتیجه جبردیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارستان بستری گردیده است. همین طور 18 ساله ساکن نوی فردوسی پایتخت برای آن دستگیر شدند که نیمه دوم 12 ایون تخمینا ساعت 17 یک ساکن 24 ساله ساکن امین نویه را در نزد بنای استقامتیش لطوکوب نموده و یکی از آنها با کورد یک مرتبه به پای جبردیده زده است. در نتیجه نامبرده جراحت جسمانی برداشته است. به همسایه بدخشم و این 2 جوان اکنون جریمه و یا تا 2 سال کارهای اصلاحی و یا تا 2 سال حکم زندان تهدید میکند. صبح 12 ایون تخمینا ساعت 8:30 راننده ماشین بارکش تمغه کماز جورایف محکم سال تولدش 1964 ساکن جماعت همرابایف شهر کنه بادام هنگام حرکت در راه ماشینگرد امین جماعت در چهارراه کوچه مکسیم گورکی دوچرخران خردسال 6 ساله خورشیدزاده فرزانه را پخش نموده است. در نتیجه کودک در جای حادثه به هلاکت رسیده است. نابالغ 17 ساله ساکن جماعت گلستان شهر وحدت به آن گمان بر می شود که شب 11 به 12 مای تخمینا ساعت 00:30 با راه پنهانی از داخل عاقلخانه حوله استقامتی زن 52 ساله حمدیه‌اش 3 سر چاروای کلان را دزدیده به صاحب چاروا به مبلغ 4500 سومانی ضرر رسانیده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت لتنانت کلان میلیتسیا صحابالدین رضایف در مسابقه از نمود گشتین طرز آزاد بین کلانسالان که 7-8 ایون در دوشنبه دایر شد در وزن 92 کیلوگرم مقام اول را صاحب گشت. دستپرور باشگاه دینامای وزارت کارهای داخله سهراب عبداللهیف در مسابقه گشتین یونانی رومی که 3-4 ایون در پایتخت با اشتراک 8 دسته و حدود 500 ورزشگر دایر شد در وزن 82 کیلوگرم سزاوار جای یکم گردید. این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم روز
14 июни Тоҷикистон. Хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистонро дар сомонаи пойгоҳи хабарии Бомдод пайгирӣ кунед. www.bomdod.com. Хуш бошед.